नमस्कार दर्शक बंधु आरंभ करुचु आठ संवाद स्वतंत्र कार्यक्रम जातक विचार। जातकटी पठाई चिन्मय महांती। जन्म तारीख हूँ 11/11/1998। समय हूँ अपराह्न 11:18। स्थान हूँ जगतसिंहपुर। से जानवा चाहिए चाकरी बह एवं भविष्य किपर देखु चिन्मय बाबू जदि आपणकर जातक को विचार को निया जाए आपणकर हूँ कर्कट लग्न मघा सिंह आपण जन्म होती केतु महादशा जन्म होती 10/5 मघा सिंह केतु महादशा जन्म होती लग्न कर्कट आप पचार आपणकर भविष्य कौन हम एवं चाकरी के पंचमाधिपति कर्माधिपति मंगल आपणकर सिंह अवस्थान कर द्वितीय भाव में दोष कारक हो भव दोष कारक हो मंगल द्वितीय अवस्थान करपणकर बृहस्पति भाग्याधिपति बृहस्पति रही निचस्थ हो कुंभरे एकादश रही प्लेसमेंट भल से भल ना आप जन्म होती केतु महादशा आपंकर रोजगार भल हम चाकरी के बर्तमान कहीदे आपको चाकरी आपंकर बर्तमान जो महादशा को नि जाए आप बर्तमान चली रवि महादशा भोग होती 2025 रु 16/1/2025 रु 11/12/2025 बजिया पर्यंत रवि महादशा राहु अंतरदशा आपणकर भोग होती बर्तमान आपण चाकरी बर्तमान आप जन्म तारीख अनुसार आप चाकरी जब न करेंगे रवि राहु अंतर आप चाकरी हो कारण राहु रही आपणकर द्वितीय स्थान में राहु रही सिंह रही मृगपति वृषकन्ये कर्कट स्वभी राहु भवंती विपुल लक्ष्मी राजन राज चक्रवर्ती अर्थ है जदि सिंह कर्कट राहु अवस्थान कर भल स्थान अवस्थान करती लोकटीर पैसा पत्र टंका पैसा सब रोजगार भल हम राहु जो द्वितीय अवस्थान करते रवि होती आप धनाधिपति ग्रह रवि राहु आसुँच 25/1/2025 आस 8-10 दिन पर रवि राहु आसवे से निश्चित भाव में आपको एम्प्लयमेंट देवे और केवे एम्प्लयमेंट देवे से आपको खूब कम दिन भितर 15/1 ठारू 15/5 भितर एम्प्लयमेंट देवे। सेकेंड थिंग आप पचार बह आपणकर शनि होती बहुत स्थान ग्रह एवं शनि रही निचस्थ हो रवि राहु जी रवि बृहस्पति आसे 2026 पर आपंकर बह हम भविष्य आप पचार भविष्य कौन भविष्य आपंकर हूँ कौन ना आपणकर कर्माधिपति मंगल जहाँ गोटे स्थान द्वितीय अच्छा रवि घरे अच्छा एवं भाग्याधिपति एकादश अच्छा निचस्थ आप जी कम करेंगे से अनुसार पैसा पाइबे ना आपंकर क्वालिफिकेशन अनुसार आपको भल चाकरी आपको मिल ना जी परिश्रम करेंगे से पेमेंट पाइबे ना आप चाकरी सब गोटे आप चाकरी की नहीं साटिस्फाई हो पारे नहीं कारण आप भाग्याधिपति निचस्थ होती एकादश थे केतु सागर अच्छा निचस्थ होती आप परिश्रम तुलन में पैसा कम मिल यहाँ सारा जीवन लगे रहा तेणुक आप भविष्य किसी कौन विशेष खराब ना कि गोटिक असुविधा आप कर्म अनुसार फल पाइबे ना अधिक कर्म करेंगे फल ताठू टे उना पाइबे 100 टकर कम करें आप 80 टका पाइबे 100 टका पाइबे ये हूँ जातकर माइनस पॉइंट तेणुक आप गोटे चंद्रकर मुक्ता एवं बृहस्पति गोटे पोखरा धारण करेंगे धारण कर मंत्रटी पढ़ती चंद्रकर बृहस्पति मंत्र पढ़ती ये सब समस्या आप मुक्ति मिल आप जी कर्म करेंगे से अनुसार फल पाइबे और चाकरी कौन असुविधा हो ना पदस्थ अधिकारी सह आप कौन मनमालिन्य होनी आपको कले आपंकर मंगल। तापर जातकटी पठाई शुभ्रांशु शेखर पाणी। जन्म तारीख हूँ 8/8/1985। समय हूँ रात्रि 10:50। स्थान पारादीप। से जानवा चाहिए भविष्य किपर एवं चाकरी एवं व्यवसाय संबंध में आर्थिक स्थिति सुधुर। देखु शुभ्रांशु बाबू आपन को बर्तमान है 39 एज आपणकर लग्न हूँ धनु लग्न 20 धनु राशि धनु लग्न पूर्वाषाढ़ा धनु एवं आपण जन्म है शुक्र महादशा आप देखिए केवे मोर भविष्य भल हम केवे भल समय आसो आपन को बर्तमान भोग होती राहु महादशा भोग होती राहु रही आपणकर पंचम स्थान में राहु रही मेषरे राहु रही सागर रही रवि रही राहु सागर राहु जेहेतु भोग होती आपणकर मंगल रही आपणकर षष्ठ मंगल रही भाग्याधिपति रवि आपणकर उच्चरे रही किंतु आपण जो शुक्र महादशा जन्म शुक्र होती आपणकर षष्ठाधिपति लाभाधिपति 1 नंबर जातक धनु लग्न 1 नंबर मार्क ग्रह
বা ଯାହା ଆପଣ ଆୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଯାଉଛି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ବଳବାନ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ଆୟ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମୋର କେବେ ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ରହିଛି, ବହୁତ ପଇସା ପତ୍ର ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଏବଂ କେବେ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ସମୟ ନାହିଁ। ବୃହସ୍ପତି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇକି ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଅସ୍ଥିର ରହିଲା, ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ସନ୍ତାନୈତିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ପିତାମାତାଙ୍କ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଉନ୍ନତି କେବେ ଆସିବ। ମୁଖ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ବଳବାନ, କର୍ମାଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବଳବାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେତିକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକା ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସା ରହୁନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟ ଦୋଷଟି ଆପଣ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ଲୁଚେଇକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର କେତେ ସୁଧୁରିବ, ପଇସା କେତେ, ମୋର ଇନକମ୍ଟା କେତେ ଅଧିକା ହେବ, ସେ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ଅଧିକା ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଇସାଟି ଆପଣଙ୍କର ରହୁନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ରହୁଛି। ସେଟା ହେଉଛି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାଦଶା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ବଳବାନ ହେଇକି ଚତୁର୍ଥରେ ରହିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଦୋଷଟି ଟିକେ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ରାହୁରେ ବୃହସ୍ପତି 2024ରୁ 2026 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ରାହୁ ବୃହସ୍ପତି ଗୁରୁଚଣ୍ଡାଳ ଦୋଷ, ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ ନାହିଁ। ରାହୁରେ ଶନି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର 2026 ମସିହା ପରେ ଏ ସ୍ଥିତିରୁ ଟିକେ ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସଟା ଟିକେ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅସୁବିଧା, ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି ଏସବୁରୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୋଖରା ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ରାହୁ ଯେହେତୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ରାହୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ କବଚ ଲଗାନ୍ତୁ, କାରଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଜାଗାରେ ଗୋମେଦ ଲଗାଯାଏ ନାହିଁ। ଗୋମେଦ ଏବଂ ପୋଖରା ଏକାଠି ଲଗାଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲଗାଇବେ ପୋଖରା ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର କବଚ ଲଗାଇ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ପାରିବେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର କବଚ ଲଗାଇ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅବଷ୍ଟ୍ରାକଲ୍ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ସେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପଇସାଟି ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ପଇସା କେଉଁ ବାଟ ପଳାଉଛି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବା ପଇସା କେଉଁ ବାଟ ହେଲେ ଯିବ ରହିବ ନାହିଁ, ସେଇ ଦୋଷରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଏବଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସଟା ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଭଲ ହେବ। ଆକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାୟ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 30/5/1986। ସମୟ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30, ସ୍ଥାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିବାହ ଏବଂ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକକୁ ଯଦି ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ବିଛା ଲଗ୍ନ ଏବଂ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଶତଭିଷା କୁମ୍ଭ। ଆପଣ ରାହୁ ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ, ରାହୁ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଏବଂ ଚାକିରି କେବେ ହେବ। ବିବାହ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହ ସପ୍ତମାଧିପତି ବ୍ୟୟାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ନିଚସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜାତକର ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗ ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗ ହେଉଛନ୍ତି 2008 ମସିହା ଠାରୁ ଶନି ଭୋଗ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛନ୍ତି 2025 ଠାରୁ ଶନିରେ ରାହୁ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଜନ୍ମଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଲେଣି 2022 ମସିହା ଠାରୁ 2025 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଯିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆସିବେ ଶନିରେ ବୃହସ୍ପତି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ରାହୁ ମହାଦଶାରେ ଏବଂ ଶନି ମହାଦଶାରେ ରାହୁ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଭୋଗ ହେଉଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି, ମରଣାନ୍ତକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ମୃତ୍ୟୁବତ କଷ୍ଟ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ବୟସ ବେଶୀ ହେଇନି, ବାପା ମା ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୋଷ କିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଫଳ ମୁଁ କହୁଛି ସେଥିରୁ କିଛି ଊଣା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଛି ଅଳ୍ପେ ବହୁତ ଆକୁ ଆପଣ ଭୋଗ କରିବେ। ମନଟା ଅସ୍ଥିର ରହିବା, ନ କହିବା ଲୋକ ପଦେ କହିବା ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅପମାନ ପାଇବା, ଘରେ ବାହାରେ ସବୁଠି ଅପମାନ ପାଇବା, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଗ ହେଉଛି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଶନିଙ୍କର ରାହୁ ଭୋଗ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବିବାହଟି ବିଳମ୍ବ କରିছে, ତେଣୁ ବିବାହର ବିଳମ୍ବ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହରେ କିଛି ଦିନ ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନିରେ ରାହୁ ଏବଂ ଶନିରେ ରାହୁ ଯିବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ, ଶନିରେ ବୃହସ୍ପତି ଆସିବେ, ଆପଣ ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆସିବେ, ଜୁନ୍ ମାସ ଭିତରେ 2025 ଆଇଦର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଫିକ୍ସେସନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଉ ରହିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଯେଉଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଟି ନିହାତି କରୁଥିବେ, କାରଣ ଶନିରେ ମଙ୍ଗଳରେ ରାହୁରେ ଶନିରେ ମଙ୍ଗଳରେ ଆପଣ ଚାକିରିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଭଲ ଚାକିରି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଶନିରେ ବୃହସ୍ପତି 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆସିଲେ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଚାକିରି ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ନେବେ ସମାଧାନ ସୂତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରେଡ୍ କୋରା ଲଗାଇବେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲଗାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତାଟିଏ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏ ଦୁଇଟି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ
ଭଲ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେବ ବା ସୁଗମ ହେବ ବା ଚାକିରି ଟିକେ ଭଲ ହେବ, ଏ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କର ହେବ। ଆକୁ ମାନିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ପଠାଇଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତୀ ନାୟକ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 29/4/1996। ସମୟ ସକାଳ 5ଟା। ସ୍ଥାନ କଟକ। ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କିପରି ରହିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟନ୍ତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକକୁ ଯଦି ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ମେଷ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି 11/5 ପୂର୍ବ ଫାଲ୍ଗୁନି ସିଂହ, ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ମହାଦଶାରେ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ଥାନର ଗ୍ରହ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କଥା ଆପଣଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ ବିବାହ ହେବାର 11 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। 2 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 11 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 20 ବର୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ମହାଦଶାରେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଯେମିତି ମେଳକ ଯାହା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଜାତକକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଯଦି କିଏ ଭଲ ମେଳ କରିଥିବେ ତାର ବିବାହ ହେବ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ସେମିତି ମ୍ୟାଚ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ଏ ରହିବ 11 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆର କୌଣସି ସମାଧାନ ବାଟ ନାହିଁ। କେବଳ ସମାଧାନ ଆପଣ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ଲଗ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ରେଡ୍ କୋରାଲ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର କବଚ ଧାରଣ କରି ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଶୁକ୍ରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ସବୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ନହେଲେ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଆପଣ 11 ବର୍ଷ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବାର କୌଣସି ବାଟ ନାହିଁ। ଆପଣ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର କବଚ ଲଗାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାଟି ସମାଧାନ ହେବ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଦିନୁ ଗୋଟେ ରୋଗ ରହିଲା କ'ଣ ନା ଗାଇନିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆପଣଙ୍କର ଗାଇନିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଦିନୁ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶା, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ଲଗ୍ନରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶାରେ ଶନି ଅନ୍ତର୍ଦଶା। 6/10/2024 ଠାରୁ 15/11/2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶାରେ ଶନି ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଭୋଗ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ୍, ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ପେଟ କାଟି ହେବା, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ ହେବା ଏବଂ ୟା ସାଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଇନିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରହିଲା। ଇଏ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗି ରହିଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଗୋଟେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର କବଚ, ଶନିଙ୍କର କବଚ ଲଗାନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ାନ୍ତୁ। ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଖାଲି ଆପଣ ଲଗେଇ ପକେଇଲେ ଜମା ମୁକ୍ତି ପାଇବେନି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଏଇଟା ଲଗାନ୍ତୁ ସମାଧାନ ହେଇଯାଉଛି, ବିଲକୁଲ ସମାଧାନର ବାଟ ରତ୍ନ ଧାରଣ କରିବା ବା କବଚ ବା ଯନ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବା ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ରତ୍ନ ଏବଂ କବଚ ଧାରଣ କରି ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ା ନଯାଏ ତାହେଲେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବନି ଏବଂ କୌଣସି ଜିନିଷ ସଲ୍ଭ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ଯଦି ରତ୍ନ ଧାରଣ କରି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ ସେମାନେ କେବଳ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେବଳ ଖାଲି ଚୁଷାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଗୁଡ଼ା ଲଗେଇ ପକେଇଲେ କୌଣସି ସମାଧାନ ହେବନି। ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜରମାନଙ୍କର ଲାଭ ହେବ, ରତ୍ନମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲାଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଲୋକର କିଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବନି ବା ତାର କିଛି ଲାଭ, ତେଣୁ କେବଳ ପଇସା ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ରକ୍ତ ପ୍ରବାହଟି ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଶନିଙ୍କର କବଚ ଲଗାଇ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କହିଥିଲେ କାହିଁ ହେଲାନି। କିନ୍ତୁ ରତ୍ନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୋଧନ ସତ୍କାର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ପୂଜା କରିକି ଲଗାଇବେ। ଏମିତି ନେଇକି ଷ୍ଟୋନ୍ କରିଦେଇକି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଥୋଇ ଦେଇକି ଯାଇକି ଲଗାଇ ପକାଇବେ, ସେମିତି ହେବନି। ସେମିତି ଲଗାଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସମାଧାନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ। ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଭଲରେ ପୂଜା କଲେ ଭଲ କାମ ଦେବ, ଯାହାର ମଧ୍ୟ କାମ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ। ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ନହେଲେ ଆମକୁ ପୁଣି ଫୋନ୍ କରିବେ, ଆମେ ତାର ସମାଧାନ ବାଟ କହିବୁ। ତାପରେ ଜାତକଟି ପଠାଇଛନ୍ତି କାଜଲ ଜେନା। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 29/3/2001। ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 4:47। ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କେଉଁଝର। ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏବଂ ବିବାହ କେବେ ହେବ। କାଜଲ, ତମକୁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 23 ବର୍ଷ। ତମର ହେଉଛି ଲଗ୍ନ ହେଉଛି କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ ଏବଂ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି 3-2 ବୃଷ, କୃତ୍ତିକା ବୃଷ। ରବି ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ ଏବଂ ରବି ତମର ରହିଛନ୍ତି ତୃତୀୟରେ ରବି, ମୀନରେ ରବି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି। ରବି ମହାଦଶାରେ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏବଂ ରବି ହେଉଛନ୍ତି ତମର ବିବାହ ସ୍ଥାନର ଗ୍ରହ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ଭୋଗ ହେଉଛନ୍ତି ରାହୁରେ ରାହୁ ଏବଂ ସେ ରାହୁ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ। ରାହୁ ଉଚ୍ଚରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି।
ରାହୁରେ ବୃହସ୍ପତିରେ ଯାହା ହେବ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ରାହୁ ମହାଦଶା ରାହୁ ଦୋଷ ଭୋଗ ହେଉଛି। ଏବଂ ଜାତକର ମୁଖ୍ୟ ଦୋଷ କ'ଣ ନା ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ରବି ମହାଦଶା ଆଉ ରବି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ବଳବାନ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମାରକରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହରେ କିଛି ବିଳମ୍ବ ହେବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେବ, ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରିକି ବିବାହ କରିବେ। କାରଣ ଆପଣ ଯେହେତୁ ରବି ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭଲ ପିଲା, ଶନି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଦୋଷ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ରବି ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ରବି ରହିଛନ୍ତି ମାରକରେ, ତେଣୁକରି ବିବାହରେ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେବ। ଭଲ ଜାଗାରେ ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ମିସଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରିବେ ଏବଂ ଗୋଟେ କାକାଦିଲ କିମ୍ବା ଆମେଥିଷ୍ଟ ଲଗେଇ ରବିଙ୍କର କବଚ ଲଗେଇ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କେବେ ହେବ। ରାହୁରେ ବୃହସ୍ପତି ଆସିଲେ, ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଧନାଧିପତି ଲାଭାଧିପତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଏବଂ 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ। କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ରବି ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଶନିଙ୍କର କାକାଦିଲମଟେ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ରବିଙ୍କର କବଚ ଲଗାଇ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ରହିବନି ଏବଂ ଚାକିରିଟି ମଧ୍ୟ ସୁବିଧାରେ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଜାତକଟି ପଠାଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଦୁଲି। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 7/4/1994। ସମୟ ହେଉଛି ରାତ୍ରି 11:03। ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କଟକ। ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିବାହ କେବେ ହେବ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେଇ କମ୍ପାନୀ ଛାଡ଼ିକି ନ୍ୟୁ କମ୍ପାନୀ କେବେ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକକୁ ଯଦି ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ, ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଧନୁ ଲଗ୍ନ 24/11 କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଶତଭିସା କୁମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର। ରାହୁ ମହାଦଶାରେ ଜନ୍ମ ଏବଂ ରାହୁ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ 12ରେ ବା ବ୍ୟୟ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିର ଚେଞ୍ଜ କେବେ ହେବ, କେବଳ ଭଲ ଚାକିରି କେବେ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଭୋଗ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ମହାଦଶାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତର୍ଦଶା 2024 ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ 2025 ଅଗଷ୍ଟ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ମହାଦଶାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଭୋଗ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2025 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ଚାକିରିରେ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ବା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଚାକିରି, ତାହେଲେ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ବେକାରରେ ବସି ପଡ଼ିବେ। କାରଣ ଶନିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ଖରାପ ପିରିୟଡ଼। ଧନାଧିପତି ତୃତୀୟାଧିପତି ଶନି ଯଦିଓ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ପାଇଁ ପାପ ଗ୍ରହ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଚାକିରିଟି ଛାଡ଼ିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ ସେହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାକିରି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ 2025 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପରେ ଶନିରେ ମଙ୍ଗଳ ଆସିଲେ ତ ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚାକିରିଟି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କରିଦେବେ। ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ ଦେବେ ଏବଂ ଭଲ କମ୍ପାନୀ ଦେବେ, ଭଲ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ, ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥାନ ଗ୍ରହ ସପ୍ତମାଧିପତି କର୍ମାଧିପତି ବୁଧ ରହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବଳବାନ। ଆପଣ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିବାହଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବା ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, କିମ୍ବା କେଉଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଜାଗାରେ କିମ୍ବା କେଉଁଠି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ବିବାହଟି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଥିଲା, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ବାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଜଣାଶୁଣା କିମ୍ବା ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି, 90% ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ। ବୋଲି ଆପଣ ବିବାହଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଶନିରେ ମଙ୍ଗଳ ପଡ଼ିଲେ 2025 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପରେ ବିବାହଟି ହେବ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଥିବା ହେତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବିବାହଟି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ବୋଲି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପୋଖରାଜ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର କବଚ ଲଗେଇ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଗୋଟେ କବଚ କିମ୍ବା ରେଡକୁଲାଣ୍ଡ ଲଗେଇକି ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ, ଆପଣ ବୈବାହିକ ଦୋଷ, କର୍ମସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଏ ସମସ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହେବ। ଆକୁ ଲଗେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ସୌର ସଂସ୍କାର କରି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ପୂଜା କରି ଲଗାନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 19/3/1987। ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 5:11। ସ୍ଥାନ କଟକ। ସେ କେବଳ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚାକିରି କେବେ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଚାକିରି କେବେ ହେବ। ଖାଲି ଚାକିରି ନା ବିବାହ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଚାକିରି କେବେ ହେବ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଖାଲି। ଖାଲି ଚାକିରି। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 1987 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ 37, 37 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ହେଲା। ଆ ଭିତରେ ଆପଣ କେତେ ଗ୍ରହ ପାସ୍ କଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାହୁ ମହାଦଶାରେ ଏବଂ ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ। ୟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର 37 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ୟା ଭିତରେ କେତେ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କର ଗଲେଣି। ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଗ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ମହାଦଶା। ଏଇ ଜାତକ ପାଇଁ ଶନି ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଗ୍ରହ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 2024 ଠାରୁ 2027 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ମହାଦଶାରେ ବୃହସ୍ପତି ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଭୋଗ ହେଉଛନ୍ତି।
ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାକିରି ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ, ଚାକିରି କଥା ପଚାରିଲା ଖାଲି ଗୋଟେ ବାହାନା, ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ବିଷୟ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଚାକିରି ଆଗରୁ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପଚାରିଥାନ୍ତେ ଆପଣ ଚାକିରିଟା ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ଯାହାର ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଶନିରେ ବୃହସ୍ପତି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ରହିବ ଏବଂ ଚାକିରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଟିକେ ରହିବ। ଚାକିରି ଆପଣ ଚାଲି ଯାଇପାରିବେ, ଚାକିରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ପୁଣି 2-3 ମାସ ଭିତରେ ଚାକିରିଟି ପାଇବେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ରହିବ। ଇଣ୍ଡାଇଜେସନ୍, ପେଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କାଟି କାଟି ହେବା, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନ ହେବା, ଏ ଜିନିଷ ଟିକେ ରହିବ। କାରଣ ଆପଣ କର୍ମାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ରହିଛନ୍ତି ନିଜ ଘରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ମେଷରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ରାହୁ ମହାଦଶାରେ, ରାହୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଚାକିରିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ବା ଚାକିରି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଲା, ଶନିରେ ରାହୁ ଏବଂ ଶନିରେ ବୃହସ୍ପତି ଆସିଲେ, ଜନ୍ମଗ୍ରହ ଚାଲିଲେ, ସେ 2021 ମସିହା ଠାରୁ ଅନୁମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚାକିରିରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଶନି ବୃହସ୍ପତି ଯେତେ ଖରାପ ପିରିୟଡ଼ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମାଧିପତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ବା ମକର ମାସରେ ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମେ ମାସ 2025ରେ ଆପଣ କେଉଁଠି ହେଲେ ଗୋଟେ ଚାକିରିରେ ରହିବେ। ମୁଖ୍ୟ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଟିକେ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ କାକା ନିଲମ କିମ୍ବା ନିଲମ ଧାରଣ କରି ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର ହେବ।